Hello everyone, welcome back to channel. Today I am going to explain about the structures and examples which are given under day 1 F. Okay, explanations first in English, next in Telugu. So listen carefully. Okay, structure 1 V1 plus EXW. This is a positive structure. Don't plus V1 plus EXW. This is a negative structure. Using these structures, I have framed 4 to 4 sentences. Okay, right. So next, before going to use these structures, first we should know about the EXW. Here, what is the EXW? EXW means extrovert or extroverts. Okay, EXW means extrovert or extroverts should be understood. Okay, next, here is another that we have to know. What is that? We should know about the difference between V1 plus object and V1 plus EXW. Okay, to explain that difference, I have written those two structures here. Okay, right. So this is the structure which belongs to previous video. This is the structure which belongs to present video. Okay, next, before going to use these structures, first we should know about the divisions of a verb. Okay, here divisions of a verb. Okay, right. So here verbs are divided into two types mainly. Okay, they are main verbs and helping verbs. And again, helping main verbs are divided into two kinds. They are finite verbs, non-finite verbs. And again, finite verbs are divided into two kinds, transitive verbs and intransitive verbs. Now, we are going to learn about these two types of verbs. Okay, so this structure belongs to intransitive verbs. This structure belongs to this structure belongs to transitive verbs. This structure belongs to intransitive verbs. Okay, okay, right. So about this about the helping verbs and non-finite verbs, let's learn in the further videos. Okay, right. Now here is one that we have to know. What is that? We should know about the difference between transitive verbs and intransitive verbs. Okay, so what is the difference? Now let's learn. So transitive verbs complete their meaning with objects. That means transitive verbs cannot complete their meanings without objects. Okay. Next, intransitive verbs can complete their meaning without objects. That means without objects, intransitive verbs complete their meaning. So those verbs are called intransitive verbs. These verbs are called transitive verbs. Okay, right. So how they will not complete their meaning? How they will complete their meaning? Now let's learn. How they are different? Now let's learn. Okay, right. V1 under these structures, I have given 4 to 4 examples. Okay, right. So V1 write, should, help, serve. These verbs are called transitive verbs. Object, a letter, me, for society. Letter, me, for society. These words are called objects. Okay, so these verbs cannot give complete sense without these objects. Okay, right. Next, here V1 plus XW. V1 live, stand, die, go. These verbs are called intransitive verbs. Okay, so EXW in the village, in a line,
peacefully, to bed calmly. So these group of words are considered under the EXW. EXW means what? Extrovert or extroverts. Okay. So these group of words are called, may be called EXW. Okay. So these words can give complete sense without object. Why? Entrance verbs have no objects. Without objects, they can give their sense completely. For that, they are called entrance verbs. Okay, right. So here a doubt may come to you. Why? How? Listen. So in the village, in a line, peacefully, to bed calmly. So these group of words are not objects to these words. A doubt may come to you. No, actually, these group of words will never become the object of these verbs. Objects of these verbs. Why? Between verb and other word, any word. That means between here simply between this verb and the word village. Here preposition came. So between verb and object, if any preposition comes, so that object becomes of the object of preposition, but it doesn't become the object of verb. So simply to understand, here live, this is a verb. Here village, suppose that this is object. So here between verb and the subject, here preposition came. So for this, so this word village does not become of the object of verb. Only it becomes of the object of preposition. Okay, like this we should understand. So remaining verbs also should be understood like this. Okay, right. So anyhow, what should we understand? Entranced verbs will not take any kind of objects because they have no objects, but they may take some group of words or word to complete their meaning. Okay, so entrance verbs will take a group of words or a word to complete their meaning, but they will not take objects. As only as a group of words are taken, so those group of words will not become of the object of verbs. So simply to understand what, so entrance verbs have no objects, so they can give complete sense without objects. For that, those verbs are called intransitive verbs. But come here. So remaining verbs also should be understood. Here peacefully, here one. So only adverb. So I said to you what I'm said. So extroverts means only extra word or extroverts. So this is extrovert. These are extroverts. Okay. Right? Next, come here. So here write a letter. Here these verbs are called transverbs. How? These verbs cannot give complete sense without these objects. Here between verb and object letter, so no preposition came. So this word becomes of the object verb, right? Understand? So that means what should you understand? So between verb and object, no preposition should enter. Okay. If the preposition enters between verb and object, okay, after the preposition which word is used, that word becomes of the object of that preposition, but it does not become of the
object of the verb only. Okay, so here no previous, so this is okay, right. So without object, these cannot give complete sense, right? For example, so without using these objects, suppose we used only V1, single V1, but its meaning what? For example, right. Its meaning tell Randy. So if we use V1 only, so the question comes from the listener. What is written? The question comes from the listener. The question rises from the listener. Why? We are using the verb V1 without object. Okay. So then question comes from the listener. Then we shall have to give someone answer. We shall have to give someone object. Without, if we don't give object, that verb doesn't give complete sense. So such verbs are called transient verbs. But here no, live. Suppose live. This verb, suppose I used live. I used V1 only only V1. Live. It's meaning live means నివసించండి. Stand. నిలబడండి. Okay. I used only V1. But these verbs are giving complete sense without objects. Okay. So these verbs are called intransitive verbs. Okay. So these verbs may take some group of words, exw, to complete their meaning only clearly. Okay. So these verbs are called, in terms of these verbs are called transitive verbs. Okay, right. So next, how to identify intransitive verbs and transitive verbs. So about these, I will explain in the further video. Okay. By now, this is enough only. Okay, right. So next, I will explain in Telugu. So listen carefully. Okay, right. Under day 1F. ఈరోజు నేను V1 ప్లస్ ఎక్స్ డబ్ల్యూను వివరించబోతున్నాను. ఓకే. V1 ప్లస్ ఎక్స్ డబ్ల్యూ పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ అని, డౌన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఎక్స్ డబ్ల్యూ నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ అని మనము భావిస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. సో V1 ప్లస్ ఎక్స్ డబ్ల్యూ అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ను ఉపయోగించి నేను 4 to 4 సెంటెన్సెస్ అంటే 4 వాక్యాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఓకే, రైట్. మరి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉపయోగించే ముందు మనము ముఖ్యంగా ఒకటి తెలుసుకోవాలి. మరి ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అంటే ఏమిటి? ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అనగా ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలి. ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అనగా ఎక్స్‌ట్రావర్డ్ ఆర్ ఎక్స్‌ట్రావర్డ్స్ అని గ్రహించాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి తెలుసుకోవాలి. మరి V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ V1 ప్లస్ ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ ఈ 2 స్ట్రక్చర్‌ల మధ్య తేడా ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఆ తేడాను తెలపడానికి ఆ స్ట్రక్చర్స్‌ను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. సో V1 ప్లస్ సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఏమైందంటే, ఈ స్ట్రక్చర్ గురించి ముందు వీడియోలో వివరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌ను వివరించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌కు మధ్యలో ఉన్న తేడాను వివరించడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. మరి ఈ 2 స్ట్రక్చర్‌ల మధ్య తేడాను తెలుసుకునే ముందు మరేం చేయాలి? వర్బ్ యొక్క విభాగాల గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడు ఇవి వర్బ్ యొక్క విభాగాలు. మరి ఇక్కడ చూడండి వర్బ్స్‌ను ముఖ్యంగా 2 భాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. మరి వాటేమనంటే మెయిన్ వర్బ్స్ అని, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని. ఓకే. మరి మెయిన్ వర్బ్స్‌ని మళ్ళీ 2 భాగాలు విభజిస్తే ఫైనైట్ వర్బ్స్ అని, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అని. మళ్ళా ఫైనైట్ వర్బ్స్ 2 భాగాలుగా విభజిస్తే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని, మరియు ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని విభజించడం జరిగింది. ఓకే. మరి ఇప్పుడు ఈ 2 వర్బ్‌ల గురించే ఈ 2 వర్బ్‌ల గురించే వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ 2 వర్బ్‌ల గురించే నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే. మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ గురించి, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ గురించి మన ముందు వీడియోలో వివరించడం జరుగుతుంది. ఓకే. మరి నెక్స్ట్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్
మరియు ఇంట్రాన్స్ఫర్ మధ్యల తేడా ఏందో తెలుసుకుందాం. అంటే ట్రాన్స్‌వర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండగా వాటి అర్థాన్ని పూర్తి ఇవ్వలేవు. ఇంట్రాన్స్‌వర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా వాటి అర్థాన్ని పూర్తి ఇవ్వగలవు. అంటే ఇంట్రాన్స్‌వర్స్‌కు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు. మరి ట్రాన్స్‌వర్స్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా ట్రాన్స్‌వర్స్ పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వలేవు. మరి ఇంట్రాన్స్‌వర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండానే అర్థం పూర్తి చేస్తాయి. ఓకే. మరి ఎలా అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకుందాం. చూడండి, వి1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, వి1 కింద రైట్, షుడ్, హెల్ప్. ఈ సెంటెన్స్‌లో రైట్, షుడ్, హెల్ప్, సర్వ్ ఈ క్రియలను ట్రాన్స్‌వర్స్ అంటారు. ఓకే. అంటే ట్రాన్స్‌ఫర్ అంటే తెలుగులో సకర్మక క్రియలు, ఇంటర్న్ అంటే అకర్మక క్రియలు అని అర్థం అక్కడ. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రైట్, షుడ్, హెల్ప్, సర్వ్ ఈ క్రియలు ఇక్కడ లెటర్, మీ, పూర్, సొసైటీ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా అర్థాన్ని పూర్తి ఇవ్వలేవు. అంటే ఈ క్రియలు ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండగా వాటి అర్థాన్ని పూర్తి ఇవ్వలేవు. కాబట్టి వీటిని ట్రాన్స్‌వర్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. ఓకే. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్రియలు చూడండి, వి1 అంటే లివ్, స్టాండ్, డై, ఈ క్రియలను ఇంట్రాన్స్‌వర్స్ అంటారు. మరి ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అనగా ఇన్ ద విలేజ్, ఇన్ ఎ లైన్, పీస్‌ఫుల్లీ, టు బెడ్, కామ్లీ ఈ పద సమూహాన్ని మరి ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ కింద పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఓకే. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్రియలు ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా అర్థాన్ని పూర్తిస్తాయి అని అంటున్నారు. అయితే మరి ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు, ఇన్ ద విలేజ్, ఇన్ ఎ లైన్, పీస్‌ఫుల్లీ, టు బెడ్, కామ్లీ ఈ పద సమూహము ఈ పద సమూహంలో ఈ పద సమూహము మరి ఈ క్రియలకు ఆబ్జెక్ట్స్ కావా అని మీరు క్వెషన్ చేయవచ్చు. నేనంటాను, ఈ పదాలు, ఈ పదము గాని, ఈ పద సమూహంలోని ఎప్పుడు కూడా ఈ క్రియలకు ఆబ్జెక్ట్స్ కావు. ఎందుకనగా మరి ఈ క్రియకు ఎప్పుడైనా సరే క్రియకు మరి ఆబ్జెక్ట్ మధ్యల ఎటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఉండకూడదు. ఒకవేళ ప్రిపోజిషన్ వచ్చిందనుకోండి, ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఏ పదమైతే ఆబ్జెక్ట్‌గా వస్తుందో, ఆ పదము ఆ ప్రిపోజిషన్‌కు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది గానీ, క్రియకు ఆబ్జెక్ట్ కాదని గమనించాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, లివ్ వర్బ్, ఇక్కడ విలేజ్ వర్డ్ ఉంది. మరి ఈ వర్డ్‌కు, ఈ లివ్‌కు మధ్యలో ప్రిపోజిషన్ ఇన్ వచ్చింది. కాబట్టి విలేజ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. కానీ వర్బ్‌కు ఆబ్జెక్ట్ కాదు. ఈ రూల్ ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇంట్రాన్స్‌ఫర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ కలిగి ఉండవు కాబట్టి వాటికి అవసరమే లేదు. అయినా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏమిటి అని అనడానికి వివరిస్తున్నాను. అయితే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్‌ని ఏం తీసుకున్నానంటే ఈ వర్బ్‌లు ఇంకా అర్థాన్ని ఎన్లార్జ్‌మెంట్ చేసి క్లియర్ చేయడానికి తీసుకుంటాయి. అర్థమైందా? చూడండి, ఇప్పుడు లివ్, లివ్ నివసించండి ఒక క్రియతోనే అర్థం పూర్తిస్తుంది. అర్థమైందా? స్టాండ్ నిలబడండి ఒక క్రియతోనే వి1 తోనే అర్థం పూర్తవుతుంది. డై చావండి వి1 తోనే అర్థం పూర్తవుతుంది. ఇవన్నీ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా మనము అర్థాన్ని సమర్థవంతంగా ఇవ్వడానికి ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్స్‌ను తీసుకుంటాయి. అప్పుడు ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్స్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంటే ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్‌తోనున్న కొన్ని పదముల సమూహం ఏర్పడుతది. ప్రిపోజిషన్ లేకుండా ఇక్కడ సమూహం ఏర్పడదు. చూడండి, ద విలేజ్ ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ లేదనుకోండి, అప్పుడేమవుతది? విలేజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ వర్బ్‌కు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇది ఇంట్రాన్స్ వర్బ్. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండకూడదు. అప్పుడు ఇది ట్రాన్స్ వర్బ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంట్రాన్స్ వర్బ్ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత కొన్ని పదములొస్తాయి. ఆ పద సమూహాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్స్ అంటాం. అర్థమైందా? అంటే మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ విధంగా ఇక్కడ పీస్‌ఫుల్ అనేది. ఇక్కడ ఒకటే పదం వచ్చింది. అన్నా నేను ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అంటే ఏంది? ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్ ఆర్ ఎక్స్‌ట్రావర్డ్స్ అన్నాను. ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అడ్వర్బ్. అంటే ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్ కింద అడ్వర్బ్ కూడా తీసుకుంటాం. కొన్ని పదాల సమూహం గాని, లేదా ఒక పదం గాని, కొన్ని పదాల సమూహం గాని మరి ఇంట్రాన్స్ వర్బ్ తీసుకుంటాయి. వాటి అర్థం ఇంకా పొడిగించడానికి, లేదా ఇంకా క్లియర్ చేయడానికి. అర్థమైందా? ఇవి మరి వీటిని ఇటు వర్బ్స్‌ని ఏమంటారంటే ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. మరి ఈ క్రియలు అలా కాదు. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటాయి. ఆబ్జెక్ట్‌లు వీటి అర్థం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రైట్ అని ఒకదాన్ని ఉపయోగించండి. ఈ లెటర్‌ని ఉపయోగించలేదనుకోండి సపోజ్. ఏమి అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? రైట్ అంటే రాయండి అంటారు. అర్థం చేసుకుంటాం.
రైట్ అంటాను. రాయండి అని అర్థం. అప్పుడు వినేవాడు అంటే లిజనర్, ద క్వెషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లిజనర్. ద క్వెషన్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ద లిజనర్. అంటే వినేవాడి నుంచి క్వెషన్ ఉదయిస్తది. ఎందుకు? నీవిక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగించకుండానే వీవంతోనే వాక్యాన్ని ప్రయోగిస్తున్నావు. అర్థమైందా? అప్పుడు అడుగుతాడు, "ఏం రాయాలి సార్" అని అంటాడు. ఏం రాయాలి సార్" అని అడుగుతాడు. అప్పుడు నువ్వు ఏదైతే చెప్పకూడదనుకుంటున్నావో అది వానికి చెప్పాల్సొస్తుంది. దెన్ వాట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్‌ప్రెస్, దెన్ యూ విల్ హావ్ టు గివ్ దట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? అంటే ఏదైతే చెప్పకూడదనుకున్నావో దాన్ని చెప్పు. అంటే అప్పుడే వానికి అర్థమవుతది. అంటే అప్పుడు ఆ క్రియ దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేసుకునేదవుతది. అర్థమైందా? కాబట్టి మరి ట్రాన్స్‌ఫర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ ప్రయోగం లేకుండా వాటి అర్థాన్ని పూర్తి ఇవ్వజాలవు. కాబట్టి అట్టి క్రియలనే ట్రాన్స్‌ఫర్స్ అని అంటారు. అర్థమైందా? మీరు చూడండి మీరు షూట్ మీ, కాల్చండి అంటే ఎవరిని కాల్చాలి? అనేది ఒక ప్రశ్నొస్తది. అప్పుడేం జేయాలి? అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్‌కు ఈ వర్బ్‌కు ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంది అని గ్రహించాలి. ఇప్పుడు షూట్ మీ అన్నాను. షూట్ హిమ్, షూట్ దెమ్ అనొచ్చు ఇక్కడ. ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా మార్చుకొని చేయొచ్చు. అంటే ఈ క్రియకి ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేస్తేనే అప్పుడు ఆ క్రియ మొత్తం దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తుంది. కాబట్టి ఇట్టి క్రియలు ట్రాన్స్‌ఫర్మ్స్ అంటారు. అర్థమైందా? రైట్. సో, ఈ విధంగా ఇప్పుడు సర్వ్ ద సొసైటీ, ఇవన్నీ హెల్ప్ ద పూర్ అంటే ఈ విధంగా ట్రాన్స్‌ఫర్‌ను అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే. రైట్. అంటే మొత్తం పనేంది ట్రాన్స్‌ఫర్స్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా వాటి అర్థాన్ని పూర్తి చేయలేవు. ఇంట్రాన్స్‌ఫర్‌లు ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా వాటి అర్థాన్ని పూర్తి ఇవ్వగలవు. కాబట్టి ఇంట్రాన్స్‌ఫర్స్ యాక్చువల్‌గా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు. అర్థమైందా? కానీ అవి వాటి అర్థాన్ని ఇంకా సమర్థవంతంగా ఇవ్వడానికి ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్స్‌ని ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూని తీసుకుంటాయి. అంతేగాని ఆ ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ ఆ క్రియలకు ఆబ్జెక్ట్స్ కావ కావని గుర్తించాలి. గమనించాలి. ఓకే. రైట్. మరి ఇక్కడ ఇంకొకటి మరి ఇది ఒక క్రియ ట్రాన్స్డ్ వర్బా ఆర్ ఇన్‌ట్రాన్స్డ్ వర్బా అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. మరి వాటి గురించి మళ్ళీ ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? హౌ టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్డ్ వర్బ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్‌ట్రాన్స్డ్ వర్బ్. ఓకే. అబౌట్ దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఫర్దర్ వీడియోస్. ఓకే. సో, బై నౌ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇప్పటికి ఇది చాలు. మరి మునుముందు వీడియోలో ట్రాన్స్‌ఫర్‌ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ట్రాన్స్‌ఫర్‌బు కానీ ఇన్‌ట్రాన్స్‌ఫర్‌బుని ఎలా గుర్తించాలనేది మునుముందు వీడియోలో చెప్తాను. ఇప్పుడు ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌ను, ఇన్‌ట్రాన్స్‌ఫర్స్ మధ్యలో ఉన్న తేడాను వివరించి చెప్పాను. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంతకుముందు వి1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ వచ్చింది. ఏంది? అనేది డౌట్ రాకుండా ఈ రెండిటి మధ్యలో తేడాను చెప్పాను. ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ అనేది ఇన్‌ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌కే వస్తది. అంటే ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్ ఆర్ ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్స్. ఎక్స్‌ట్రా వర్డ్ కింద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వస్తాయి లేదా అడ్వర్బ్ కూడా వస్తాయి. ఒక పదము కొన్ని అడ్వర్బ్ కూడా వస్తాయి. పద సమూహం గాని, ఒక పదం గాని వస్తది. ఓకే. రైట్. సరే. ఈ విధంగా మనం దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ సమ్ ఇంట్రాన్స్‌ఫర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అపియర్, అరైవ్, బార్క్, బిలాంగ్, కమ్, క్రై, డిపెండ్, డై, హ్యాపెన్, లైవ్. సో, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రాన్స్‌ఫర్స్. వీటికి ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా అర్థం పూర్తి చేస్తాయి. ఇప్పుడు డిపెండ్ ఆధారపడండి. అంటే దేని మీద డిపెండ్ ఆన్ మీ అని అనుకోండి. ఇక్కడ ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత మీ అండ్ డిపెండ్ మధ్యలో ఆన్ వచ్చింది. కాబట్టి మీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ డిపెండ్ కాదు. ప్రిపోజిషన్ ఆన్‌కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి అంటే నేను చెప్తున్నాను వర్బ్ గాని, ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఎలాంటి ప్రిపోజిషన్ ఉండకూడదు. ఉంటే అప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్ కాదు. ప్రిపోజిషన్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ అవుతాయి అని గుర్తించాలి. ఓకే. రైట్. సో, ఇవన్నీ ఓన్లీ కొన్నిచ్చానిక్కడ. ఇవి ఆహ్, ఇన్ ట్రాస్ట్ వర్డ్స్. ఓకే. రైట్. మరి ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌కి కింద ఇచ్చిన ఉదాహరణ అర్థం చేసుకోండి. చూడండి ఈఎక్స్‌డబ్ల్యూ టాక్ విత్ మీ నాతో మాట్లాడండి. ఇక్కడ మీ ఆబ్జెక్ట్ దీని మధ్యలో మధ్యలో విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. అంటే నాతో మాట్లాడండి లేదా మాట్లాడు. నెగెటివ్‌లో డోంట్ టాక్ విత్ మీ నాతో మాట్లాడకండి లేదా మాట్లాడవద్దు. ఓకే. రైట్. చూడండి కమ్ హియర్ ఇక్కడ అడ్వర్బ్ వచ్చింది. ఏమన్నాను? ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అన్నాను. కమ్ హియర్ ఇక్కడికి రండి లేదా రా. డోంట్ కమ్ హియర్ ఇక్కడికి రాకండి, రావద్దు. సిట్ ఇన్ ద చైర్ ఇక్కడ వర్బ్‌కు ఇక్కడ చైర్ మధ్యలో ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు కదా సిట్ ఇన్ ద చైర్ కుర్చీలో కూర్చోండి లేదా కూర్చో. డోంట్ సిట్ ఇన్ ద చైర్
కుర్చీలో కూర్చోకండి లేదా కూర్చోవద్దు. ఓకే. వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్ అంటే ఇక్కడ రోడ్, వాక్ మధ్యలో అలాంగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. దారి వెంట నడవండి లేదా నడువు. డోంట్ వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్. దారి వెంట నడవకండి లేదా నడవద్దు. ఈ విధంగా మనం ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉపయోగించుకొని ఇటువంటి వాక్యాలను మనము కావాల్సినన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, ఇలాంటి వాక్యాలను తయారు చేసుకొని మనము అభ్యాసం చేయాలి. ఓకే. ఈ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. వి1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మరియు వి1 ప్లస్ డబ్ల్యూ మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏమిటో ఇప్పుడు మనం క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకున్నాం. అర్థమైందా? వి1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆ క్రియ పాస్ట్ వర్బ్ అని, వి1 ప్లస్ డబ్ల్యూ అంటే ఆ క్రియ ఇంట్రాస్ట్ వర్బ్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఇంట్రాస్ట్ వర్బ్స్‌కి ఆబ్జెక్ట్ ఉండవు. ట్రాన్స్ట్ వర్బ్‌కి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటావని గమనించాలి. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్ these structures and these examples. Okay. So this is the end of my brief explanation. Now let's meet in the next video.